बेहद के परम 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 महाशांति है। महाशांति है, महाशांति है। कुछ समय के लिए साइलेंस की शक्ति जमा करते हैं, दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से हमारी आत्मा में चुंबकीय पावर आएगी, एनर्जी आएगी, शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति से हम विश्व परिवर्तन करेंगे, स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेंगे। कुछ समय के लिए साइलेंस की शक्ति में चले जाते हैं। परम महाशांति। वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई दे रहे हैं। जो उम्मीद लगा के बैठे हैं ना कि भगवान आएगा, बाप आएगा, तो वर्तमान समय उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे। सफलता के सितारे वो हैं जो बाप से मिलन मना रहे हैं, वो है सफलता के सितारे। लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगा जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। जैसे बच्चे फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता रूप धारण करेंगे, तो जो भी आत्मा सामने आएगी तो अपनी आत्मा का दर्शन करेगी, अपनी आत्मा को अनुभव करेगी, आत्मा को देखेगी, आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित होंगे। अहो प्रभु, अहो प्रभु के गीत गाते देव भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। बहुत अच्छी वाणी है। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। कब? जब अपना आत्मदर्शन करेंगे और अहो प्रभु के नारे लगाएंगे, क्योंकि बाकी के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी सहज त्याग और बाकी को लेने चाहते हो ना? लेने चाहते हो, वहाँ देने वाले बनने चाहते हो। कौन बनना चाहते हो, देने वाले या लेने वाले? यह तो नहीं सोचते हो कितने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाए? क्या पसंद है? अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय का पहचान, उतने समय थोड़े का बड़ा भाग्य। अंत की कमजोर आत्मा को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता के संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं शिरोमणि बनेंगी और विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे। फिर आगे लिखा है, बाप आवाज़ से परे जाएंगे या आवाज़ में आएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज़ में कम आने की, तो आवाज़ से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षित करेगी। पहला गेट तो आवाज़ से परे जाने का खुलना है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? जब साइलेंस की शक्ति होगी, आवाज़ की दुनिया से परे चले जाएंगे, तब उद्घाटन होगा, गेट खुलेगा। और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना, तो इसका भी उद्घाटन करो। अकेले नहीं करेंगे, बाप साथ चलेंगे।
बाप के साथ चलेंगे। ऐसे सर्वसिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले सब के संपन्न दर्पण द्वारा अपना दर्पण कौन सा, अपनी आत्मस्वरूप में जो टिके हुए होंगे, फरिश्ता स्वरूप धारण करेंगे, वो आत्माएं क्या करेंगी? सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले सब के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिलाने वाले भाव को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप का याद प्यार और नमस्ते। बाप का याद प्यार और नमस्ते। बेहद की माँ का, बेहद के विश्व सेवादारी बच्चों को बेहद की माँ का, विश्व सेवादारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। परम महाशांत। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ఈరోజు బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి సదా సంపన్నంగా సంపూర్ణంగా బాప్ సమానంగా అయినటువంటి వారు సమీప ఆత్మలుగా అవుతారు. సమీప ఆత్మలకు గుర్తు ఏంటి అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఇంతవరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ సేవాదారి, కళ్యాణకారి బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా ఉంటూ స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, పాత ప్రపంచాన్ని కొత్త ప్రపంచంలోకి మార్చేటువంటి పిల్లలకి, ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచమును పరం ప్రకాశంలోకి పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, అందరికీ బేహద్ బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వారికి, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి సర్వ ఆత్మలకు బాపు సందేశాన్ని ఇచ్చేవారికి, ఇలాంటి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి కొద్ది సమయం ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొనుటకు కొద్దిగా మీరు యోగం చేయండి. మీ ఆత్మ అప్పుడు పవర్ఫుల్గా తయారవుతుంది. ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది, శక్తి వస్తుంది. అయస్కాంతంలాగా అందరినీ మీరు లాగగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మలో పవర్ నింపుకున్నప్పుడే ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతుంది. ఈ విధంగా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ కొద్ది సమయం వరకు, కొన్ని సెకండ్స్ వరకు, 4 సెకండ్స్, 2 సెకండ్స్, 10 సెకండ్స్, 5 సెకండ్స్ ఎక్దం పూర్తిగా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోండి. దాదాజీ తప్ప ఇంకేది కూడా బుద్ధిలోకి రాకుండా సంకల్ప స్థితిలో ఉండండి. కేవలం ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్టేజిని తయారు చేసుకోండి. పిల్లలందరి యొక్క స్థితి ఇలా ఉంటే తప్పకుండా పరివర్తన అవుతుంది. పిల్లలు అందరూ కళ్ళు మూసుకొని కొద్ది నిమిషాలు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూనే ఉండండి. మధ్య మధ్యలో బేహద్ కళ పరంధామంలో, బేహద్ కళ మహాసముద్రంలోకి వెళ్ళి అక్కడ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానం లోపల నుండి పవర్ తీసుకోవటానికి స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. అక్కడే పవరు మన ఆత్మకి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అభ్యాసం రోజు సమయం దొరికినప్పుడల్లా చేస్తూ ఉండండి. సదా తమను తాము బాపు సమీపంగా ఉండే ఆత్మలుగా భావించండి. అప్పుడు అనుభవం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. సమీపాత్మలకి గుర్తు ఏంటి అంటే సమానంగా ఉండటం. ఎవరైతే బాప్ సమానంగా ఉంటారో వాళ్ళు బాపుకు సమీపంలో ఉంటారు. వారి యొక్క సాంగత్యం యొక్క రంగు కూడా అంటుతూ ఉంటుంది. బాపు సమీపము అనగా సమానము అని అర్థం. ఎవరైతే బాపు గుణాలను నింపుకుంటారో వాళ్ళు బాప్ సమానంగా అవుతారు. బాపులోని గుణాలే పిల్లల్లో గుణాలైపోతాయి. బాపు కర్తవ్యమే పిల్లల కర్తవ్యంగా అవుతుంది. ఈ విధంగా బాప్ సదా విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారిగా కాగలుగుతారు. ప్రతి ఒక్క సెకండు మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి. ఏ కర్మ చేస్తూ ఉన్నా
మాట్లాడుతూ ఉన్నా బాప్ సమానమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నానా? బాపుని కలుసుకుంటూ స్మృతి చేస్తూ ఇలా అభ్యాసం చేయండి. లేస్తున్నా, నిద్రపోతున్నా, లేస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, మాట్లాడుతున్నా బాప్ సమానంగా ఉన్నానా అని చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఏ విధంగా బాప్ సదా సంపన్నుడు, సర్వశక్తివాడు, అదేవిధంగా మీరు కూడా మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మలు. ఏ యొక్క గుణము, శక్తి మీ లోపల లోపించటానికి వీల్లేదు. సంపూర్ణ సమర్పణగా ఉంటే అచంచలంగా ఉండగలుగుతారు, ఊగిసలాడరు. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క అడుగులో స్మృతి మరియు సేవ ద్వారా పదమాల సంపాదనను జమ చేసుకుంటూ ఉండండి. పదమాల భాగ్యవంతులుగా భావించండి. సంపాదించుకునేటందుకు చాలా సహజమైనటువంటి విధానం ఇప్పుడు మీకు లభించింది. విశ్రాంతిగా ఇంట్లో కూర్చొని బాపుని స్మృతి చేయండి. సంపాదనను జమ చేసుకుంటూ ఉండండి. మనసా సేవ ద్వారా చాలా సంపాదన పోగు చేసుకోవచ్చు. మధ్యలో సాధనాలను కూడా ఉపయోగించి సేవ వృద్ధి చేసుకోవాలి. స్మృతి మరియు సేవ, దీనిలోనే పదమాల సంపాదన తయారవుతుంది. పదం భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా అవుతారు. ఇది అవినాశి సంపాదన. చాలా సహజమైనటువంటి విధానం మీకు లభించింది. అవినాశి సంపాదన, బేహద్దు సంపాదన, బేహద్దు జ్ఞానం ద్వారా, బేహద్దు స్మృతి ద్వారా, బేహద్దు సేవ ద్వారానే ప్రాప్తిస్తుంది అని అంటూ ఉన్నారు మా. కాబట్టి సదా ఈ స్మృతిలో ఉంటూ పురుషార్థం అనేది చేయండి. బేహద్దుకే పిల్లలుగా మీరు సేవాదారులుగా కండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.